Hello students, I welcome you all in Pharmaceutical Chemistry Laboratory. So this is your experiment number 7 in your journal. We had already seen all the experiments and all the identification tests which are there in your journal. This is the last experiment which was remain from it, that is assay of ammonium chloride by Volhard's method. In previous class we had seen that is assay of sodium chloride, that was by the Mohr's method. These are the precipitation type of the titrations, these are the Argentometric type of the titrations. So in the Argentometric type of the titrations, with the help of silver we analyze chloride in this method, and that was in the Mohr's method. There was pH we are maintaining at a neutral, but here we are maintaining the acidic pH. Then see, this method is a very advantageous, it gives this sharp end point, then it is very specific, selective, then here quantity determination is more good, and these methods they are best for the chloride determination. Then see, this is in the PPT form. So while listening this video lecture, you have to keep your journal in front of you. We had already taken the journal from our college, so you had to keep journal in front of you while listening this lecture. So our aim of our today's experiment, it is the assay of ammonium chloride by Volhard's method, that is to determine percentage weight by weight of NH4Cl ammonium chloride in a given sample, of ammonium chloride. Then see here, Argentometric titrations we had already seen. So this assay is based upon Argentometric, that is precipitation type of titration. So precipitation means what? The precipitation, it is the combination of two ionic species. Precipitation मध्ये काय असतात, दोन ionic species आहेत, ह्या combine असतात. आणि precipitation म्हणजे काय, तर they are forming the very insoluble product. In this method, silver ion reacts with the thiocyanate ion to form insoluble silver thiocyanate. ह्या मेथडमध्ये काय होतं, सिल्वर आयन्स असतात ते रिॲक्ट कोणासोबत होतात, तर थायोसायनेट सोबत, आणि ते फॉर्म काय करतात, तर इन्सोल्युबल सिल्वर थायोसायनेट ॲज अ प्रेसिपिटेड फॉर्ममध्ये ते फॉर्म होतं. सो ही त्यातली पहिली कन्सेप्ट आहे इन अवर जर्नल प्रपोजिशन 1, that is this assay is based on the Argentometric, that is the precipitation type of the titration. Then what is meant by precipitation? So precipitation means what? It is the combination of two ionic species, and two ionic species which are there, and these two ionic species they together form a very insoluble product. Then here silver ion reacts with the thiocyanate ion and it forms the insoluble silver thiocyanate. So here we are using silver nitrate as a sample. In Mohr's method मध्ये silver nitrate आपण standard म्हणून यूज केलं होतं, but here silver nitrate we are using as a sample, and ammonium thiocyanate solution, that is NH4SCN we are using as a standard solution here, that is in your solution in burette it is the ammonium thiocyanate. And here indicator we are using, it is also called ferric alum indicator, then it is also known by the name ferric ammonium sulfate or ferric alum indicator or iron 3 ammonium sulfate. ferric alum indicator असं सुद्धा बोलतात ह्याला. देन आपल्या जर्नलमध्ये त्याचं नाव आहे इंडिकेटरचं फेरिक अमोनियम सल्फेट आहे, अँड अनादर नेम आहे त्याचं तर आयर्न 3 अमोनियम सल्फेट, हे त्याचं काय आहे दुसरं नाव आहे. सो ह्याच्यामध्ये काय होतं, थायोसायनेट आहे, म्हणजे अमोनियम थायोसायनेट इज इन अवर ब्युरेट, आपल्या ब्युरेटमध्ये अमोनियम थायोसायनेट आहे, अँड आपल्या कोनिकल फ्लास्कमध्ये AgNO3 आहे. देन फेरिक ॲलम इंडिकेटर आपण ॲड करतो त्याच्यामध्ये, अँड हिअर आपण HNO3 ॲड करतो. HNO3 ॲसिडिक मिडियम प्रोव्हाइड करतो आपल्याला. सो फर्स्ट आपल्याला व्हाईट प्रेसिपिटेट मिळतो AgSCNचा, दॅट इज सिल्वर थायोसायनेटचा. देन मग रिमेनिंग इंडिकेटर आफ्टर रिॲक्टिंग विथ रिमेनिंग अमोनियम थायोसायनेट सोबत रिॲक्ट
होतं कंझ्युम झाल्यानंतर, तेव्हा मग रेडिश येलो ह्याचा म्हणजे फेरिक थायोसायनेटचा आपल्याला प्रेसिपिटेट रेडिश येलो प्रेसिपिटेट मिळतो. सो नाव वी विल सी दिस. सो बिफोर दॅट म्हणजे आता हे सुद्धा पण काय आहे, तर बॅक टाईपचं टायट्रेशन आहे. सो सिमिलरली आपल्याला जर तुम्हाला जर आठवत असेल, वी हॅड परफॉर्म दी असे ऑफ झिंक ऑक्साईड. दॅट असे ऑफ झिंक ऑक्साईड इज ऑल्सो दी बॅक टाईप ऑफ दी टायट्रेशन. सो हिअर वॉट वी आर डुईंग in the burette we are adding the NaOH, and here two readings we are taking, this is blank and this is blank. So in this blank titration we are not adding our analyte. Here our analyte is ZNO. See here zinc oxide is here, so zinc oxide is our analyte. So here we are not adding this analyte. So what we are doing, that is consume amount of the H2SO4, that how much it is consumed by the NaOH, that we are calculating here. So here we are taking a blank reading here. Then here in that H2 we are adding the H2SO4. Then our sample also here this is the pipette. So from the pipette we are adding here H2SO4 and this is our analyte. So after that what happened, this we are starting the titration and we are taking the reading. So that is we are calculating, that is how much that is acid is consumed, that is excess of acid is consumed. And see this means ह्या दोघांमधला जो डिफरन्स येतो, मीन्स हे ब्लँकचं आहे आणि हे बॅकचं आहे. सो इथे बघू शकता हा आणि सॉरी आणि हे आहे, ह्या दोघांमधला डिफरन्स आहे, म्हणजे किती कंझ्युम केलेला आहे H2SO4 तो तिथून काय केला जातो, मायनस केला जातो आणि ते रिडिंग जे आहे ते पुढे घेतलं जातं कॅल्क्युलेशनसाठी. सो हे सुद्धा सेम टाईपचं टायट्रेशन आहे, म्हणजे बॅक टाईपचं टायट्रेशन आहे. हे ॲसिड बेस आहे, बट आपलं कुठचं आहे, आपला जो असे आहे आपण आत्ता करणार आहोत असे ऑफ अमोनियम क्लोराईड. इट इज अर्जेंटिमेट्रिक टाईप ऑफ टायट्रेशन, दॅट इज इट इज अ प्रेसिपिटेशन टाईपचं टायट्रेशन आहे हे. सो हा जर तुम्ही झिंक ऑक्साईड बॅक टायट्रेशन काय आहे कसं आहे, सो माझ्या प्लेलिस्टमध्ये असे ऑफ झिंक ऑक्साईड, माझ्या चॅनलला तुम्ही गेला, चॅनलला पहिलं सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा. जर माझ्या चॅनलला गेल्यानंतर प्रॅक्टिकल्स ऑफ फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री ही प्लेलिस्ट आहे, देन त्याच्यामध्ये तुम्हाला असे ऑफ झिंक ऑक्साईड हा बॅक टायट्रेशनचा व्हिडिओ अजून तुम्ही डिटेलमध्ये बघू शकता. So now see in this assay titration is carried out with standard silver nitrate solution and standard solution of ammonium thiocyanate, and here we are using the ferric ammonium sulfate as an indicator. Then the end point of the titration is indicated by the appearance of a persistent reddish color due to the formation of a फेरिक फेरोथायोसायनेट कॉम्प्लेक्स. फेरिक फेरोथायोसायनेट कॉम्प्लेक्स जो काही आहे तो आपल्याला कुठे मिळतो, ॲट द एंडला मिळतो. आणि ह्या टायट्रेशनमध्ये आपण काय काय वापरतो, तर सिल्वर नायट्रेट, देन स्टँडर्ड सोल्युशन ऑफ अमोनियम थायोसायनेट वी आर ॲडिंग इन अ ब्युरेट. then here ferric ammonium sulfate we are using as an indicator. Then here end point is indicated by the appearance of a persistent reddish color due to the formation of a ferric ferrothiocyanate complex. Then see now here what exactly happen here. So आपण फर्स्ट काय करतो, आपलं जे सॅम्पल आहे, सो वर फर्स्ट स्टँडर्डायझेशन आहे, दॅट इज सोडियम क्लोराईड अलॉंग विथ दी सिल्वर नायट्रेट. सो सिल्वर नायट्रेट सोल्युशनचं आपण पहिलं स्टँडर्डायझेशन करत असतो, दॅट इज स्टेप वाईज प्रोसिजर फॉर दी स्टँडर्डायझेशन इज गिव्हन इन अवर जर्नल. देन सी नंतर मग आपण स्टँडर्डायझेशन अमोनियम थायोसायनेटचं करतो, दॅट इज NH4SCNचं. सो हिअर वी आर what you are now see this reaction. So NH4Cl, that is ammonium chloride, is our sample which is in the conical flask, and we are adding here AgNO3, that is silver nitrate. Then there will be a formation of a precipitate of this AgCl, that is silver chloride and ammonium nitrate. Ammonium nitrate, it is the NH4NO3. So here first we will get precipitate of that silver chloride. Then after that there are some amount, काही वेळ काय होतं म्हणजे
अमोनियम क्लोराईड आपलं सॅम्पल आहे, हे काय झालेलं आहे, रिॲक्ट झालेलं आहे पूर्णपणे. आपण आता बॅक टायट्रेशन करतोय, सो एक्सेसिव्ह ॲडिशन करत असतो आपण त्याच्यामध्ये सिल्वर नायट्रेटची. सो हे AgNO3 जे अनकन्झ्युम आहे ते रिॲक्ट कोणासोबत होतं, तर अमोनियम थायोसायनेटसोबत. सी दिस NH4HCl म्हणजे कोण आहे, तर अमोनियम थायोसायनेट आहे. सो त्याच्यासोबत रिॲक्ट होतं अनकन्झ्युम अमाऊंटचं AgNO3 म्हणजे सिल्वर नायट्रेट. देन देअर विल बी अ formation of the precipitate of the AgSCN. It is the silver thiocyanate precipitate form होईल and ammonium nitrate that is NH4NO3 इथे फॉर्म होत असतं. त्याच्यानंतर मग आता काय झालेलं आहे की आपलं सॅम्पल आहे ते पूर्णपणे रिॲक्ट झालेलं आहे. बट एक वेळ अशी येते की सॅम्पल पूर्णपणे रिॲक्ट होतं आणि इंडिकेटर जो आहे आपला, म्हणजे सॅम्पलचं झालेलं आहे रिॲक्शन, बट आता इंडिकेटर आहे आपला. सो आपलं इंडिकेटर आपण कोणता यूज करतोय, फेरिक अमोनियम सल्फेट. सो हा फेरिक अमोनियम सल्फेट आपलं हे जे अमोनियम थायोसायनेट सोबत काय होत असतो, म्हणजे इंडिकेटर आपला ह्याच्यामध्ये जो आहे कोनिकल फ्लास्कमध्ये आपण इंडिकेटर ॲड केलेला असतो त्या सॅम्पलमध्ये, बरोबर. जेव्हा आपण प्रोसिजर असेची प्रोसिजर करत असतो तेव्हा स्टँडर्डायझेशन म्हणजे असे ऑफ अमोनियम क्लोराईड करत असतो तेव्हा. सी दिस प्रोसिजर इट इज गिव्हन इन दी जर्नल, यू कॅन रीड दॅट प्रोसिजर. देन सी here what happen, ferric ammonium sulfate means FeNH4SO4 twice. So this is the ferric ammonium sulfate when it is react with the ammonium thiocyanate that is NH4SCN. Then there will be a formation of a ferric thiocyanate means FeSCN thrice plus twice NH4 twice SO4 okay, twice NH4 twice and SO4. So ferric thiocyanate that is FeSCN thrice ferric thiocyanate and this twice NH4 twice SO4 हे काय होतं तिथे तर फॉर्म होत असतं. नाउ see these assay of ammonium chloride which contain the halide ions that is Cl- ion, that is chloride ion, so which do not react with the thiocyanate ion. आता ह्याच्यामध्ये आपण बॅक टायट्रेशन का करत आहोत, कारण हालाइड आयन्स आहेत म्हणजे क्लोराईड आयन्स जे काही आहेत, सो हे डायरेक्टली रिॲक्ट होत नाही थायोसायनेट आयनसोबत. मीन्स आपण ब्युरेटमध्ये आपलं अमोनियम थायोसायनेट आहे त्याच्यासोबत डिरेक्टली रिॲक्ट होत नाही. देअरफोर इट इज असे बाय बॅक टायट्रेशन, त्याच्यामुळे आपण इथे हे बॅक टायट्रेशन करत असतो. सो दिस इज दी वोलहार्ड्स मेथड इन विच फिक्स वॉल्यूम ऑफ halide that is ammonium chloride is used along with excess of silver nitrate solution. So silver nitrate solution we are adding it as more excess amount मध्ये आपण AgNO3 काय करतो इथे तर ॲड करत असतो. Then see here we are acidifying that solution and for acidifying purpose we are using the HNO3. Okay, so सी हिअर आता हालाइड आयन्स म्हणजे कोण तर NH4Cl ते रिॲक्ट होत नाहीत अमोनियम थायोसायनेट सोबत. सो वी आर डुईंग हिअर दी बॅक टायट्रेशन. सो दी वोलहार्ड्स मेथड इन विच दी फिक्स वॉल्यूम ऑफ दी हालाइड दॅट इज अमोनियम क्लोराइड इज यूज अलॉंग विथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन. Then here we are using HNO3 that is the nitric acid. As it provides see this acidic medium. See in the previous आपली मोहर्स मेथड होती त्याच्यामध्ये न्यूट्रल pH मेंटेन करायचा होता, बट इथे काय करायचं आहे तर ॲसिडिक pH आहे तो मेंटेन करायचा आहे. देन हिअर HNO3 इट प्रिव्हेंट्स दी हायड्रॉलिसिस ऑफ इंडिकेटर. आता आपला जो इंडिकेटर आहे त्याचं काय होऊ शकतं हायड्रॉलिसिस होऊ शकतं. जर त्याचं हायड्रॉलिसिस झालं आपल्या इंडिकेटरचं की जो आपल्याला एंड पॉईंट जो मिळणार आहे ह्याचा रेडिश ब्राऊन कलर जो मिळणार आहे, समजा जर आपल्या इंडिकेटरचं हायड्रॉलिसिस झालं तर आपल्याला तो एंड पॉईंट अचीव होणार नाही. देन हिअर वी आर ऑल्सो ॲडिंग दी नायट्रोबेन्झिन सुद्धा आपण काय करतो ह्याच्यामध्ये ॲड करतो. सो नायट्रोबेन्झिन आपण का ॲड करतो कारण AgCl आहे, हे AgCl NH4SCN सोबत रिॲक्ट होऊ शकतं. सो ते रिॲक्ट होऊ नयेत एकमेकांशी त्याच्यासाठी आपण इथे नायट्रोबेन्झिन सुद्धा ॲड करतो. अँड हाऊ दिस नायट्रोबेन्झिन वर्क्स,
नायट्रोबेन्झिन इट फॉर्म्स दी प्रोटेक्टिव्ह फिल्म ऑन दिस AgCl. AgCl वरती म्हणजे ह्याच्यावरती सिल्वर क्लोराईडवरती नायट्रोबेन्झिन आहे हे प्रोटेक्टिव्ह फिल्म फॉर्म करतं, कारण मग ते काय होऊ शकतं, रिॲक्ट होऊ शकतं ह्याच्यासोबत NH4SCN सोबत रिॲक्ट होऊ शकतं. सो ह्या दोघांची रिॲक्शन होऊ नये त्याच्यासाठी मग आपण नायट्रोबेन्झिन इथे ॲड करत असतो. देन this nitrobenzene protects the reaction of the silver chloride precipitate with ammonium thiocyanate by forming a protective film around the silver chloride particles. Then next see here बॅक टायट्रेशन आपण करतोय, दॅट इज AgNO3 जो काय आहे अनकन्झ्युम आहे, मीन्स एक्सेस अमाऊंटचा आहे, तो आपण देन रिॲक्ट करतोय आपल्या ह्याच्यासोबत NH4SCN सोबत, अमोनियम थायोसायनेट सोबत. देन आपल्याला मग एक वेळ अशी येते की पूर्ण आपलं सॅम्पल म्हणजे AgNO3 रिॲक्ट होऊन जातो, बट आता राहतो आपला इंडिकेटर. आणि जेव्हा आपण ब्युरेटमधून आपण ॲड करायला स्टार्ट करतो स्टँडर्ड सोल्युशन अमोनियम थायोसायनेटचं, देन इंडिकेटर आपला रिॲक्ट होतो त्याच्यासोबत आणि मग आपल्याला तो रेडिश कलरचा प्रेसिपिटेट आहे फेरिक थायोसायनेटचा तो ऑप्टेंड होतो. सो इथे पण आपण आता ब्लँक टायट्रेशन आणि बॅक टायट्रेशन करणार आहोत. सो ब्लँक टायट्रेशन वी आर डुईंग इन दी अब्सेन्स ऑफ ॲनालाइट, मीन्स आपलं जे सॅम्पल आहे NH4Cl अमोनियम क्लोराईड, सो ब्लँक टायट्रेशन करत असताना आपण ह्याच्यामध्ये सॅम्पल ॲड करणार नाही. So see then unconsumed or excess of the silver nitrate, here we are back titrated with the standard ammonium thiocyanate solution. Standard ammonium thiocyanate solution सोबत आपण इथे back titration करत असतो. Then the amount of silver nitrate that reacted with the halide is found as the difference between the known amount of silver nitrate and the excess of the silver nitrate by carrying out the back titration. Now we will see exactly what is this here. आता हे बघा, हे पहिलं आहे, आपण आता बॅक टायट्रेशन बघणार आहोत. सो आता बॅक टायट्रेशन आहे म्हणजे रेग्युलर आपण बॅक टायट्रेशन करणार आहोत आणि ब्लँक टायट्रेशनमध्ये आपण सॅम्पल जे काही आहे आपलं सॅम्पल कुठचं आहे अमोनियम क्लोराईड NH4Cl, ते आपण ब्लँकमध्ये सॅम्पल ॲड करत नाही. सो नाऊ सी इन दी कोनिकल फ्लास्क अवर सॅम्पल इज हिअर, दॅट इज NH4Cl. हे आपलं काय आहे कोनिकल फ्लास्कमध्ये सॅम्पल आहे. देन नेक्स्ट सी वेट, सी हिअर, इथे आपलं सॅम्पल आहे. ओके, हे आपलं सॅम्पल आहे NH4Cl, हे आपलं सॅम्पल आहे. देन आता इथून आपण ॲड काय करतो AgNO3 घेतोय, पिपेट आउट करतोय. AgNO3 आपल्याला किती घ्यायला सांगितलं आहे त्याच्यामध्ये तेवढा म्हणजे सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन ॲड 25 ml सांगितलं आपल्याला प्रोसिजरमध्ये. सो ॲज पर दी प्रोसिजर आपण काय करतोय तिथे AgNO3 घेतोय. ती प्रोसिजर आहे आपण ती फॉलो करतोय, मीन्स 0.1 ग्रॅम अमोनियम क्लोराईड सॅम्पल, देन we are dissolving it into 20 ml of distilled water, then in that we add 1.5 ml of concentrated nitric acid HNO3 ॲड करतो. HNO3 का ॲड करतो, इट प्रिव्हेंट्स दी हायड्रॉलिसिस ऑफ इंडिकेटर. See here acidic condition is maintained here. In that previous Mohr's method there were maintained the neutral pH तिथे maintain केला जातो, but here acidic condition is maintained. Then after that आपण AgNO3 ॲड केलं त्याच्यानंतर मग काय होतं प्रेसिपिटेट मिळतो आपल्याला AgClचा. म्हणजे आता ही जी रिॲक्शन बघितली फर्स्ट रिॲक्शन जी काही आहे NH4HCl आणि AgNO3, तेव्हा आपल्याला हा प्रेसिपिटेट मिळतो AgClचा ओके सिल्वर क्लोराईडचा प्रेसिपिटेट मिळतो आपल्याला अँड अमोनियम नायट्रेट दॅट इज NH4NO3 AgNO3 आपण ॲड करतो. HNO3 प्रिव्हेंट काय करतं हायड्रॉलिसिस ऑफ इंडिकेटर. सो हिअर प्रेसिपिटेट मिळतो आपल्याला AgClचा. देन आपलं हे सॅम्पल आहे. देन सी नाऊ ह्याच्यामध्ये आपण नायट्रोबेन्झिन काय करत असतो, हिअर वी आर ॲडिंग दी नायट्रोबेन्झिन. हिअर नायट्रोबेन्झिन हायड्रॉलिसिस प्रिव्हेंट करत असतं इंडिकेटरचं, नायट्रोलिसिस
नायट्रोबेन्झिन जे काही आहे हे नायट्रोबेन्झिन इट फॉर्म्स दी प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग ओव्हर दिस AgCl. म्हणजे AgCl आणि NH4 ह्यांच्यामध्ये रिॲक्शन होऊ नये त्याच्यासाठी AgCl काय करतं, म्हणजे हे नायट्रोबेन्झिन आहे हे AgCl वरती प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग लेअर फॉर्म करत असतं की जेणेकरून ह्या दोघांमध्ये रिॲक्शन होऊ नये त्यासाठी. सो हिअर आफ्टर ॲडिशन ब्युरेटमध्ये आपलं काय आहे तर NH4SCN आहे, म्हणजे अमोनियम थायोसायनेट आहे आपलं ब्युरेटमध्ये. सो आपण जेव्हा स्टार्ट करतो ॲडिशन म्हणजे अमोनियम थायोसायनेट वेन वी आर स्टार्ट टू ॲडिंग then there we will get the precipitates of these AgSCN. सिल्वर नायट्रेटचा आपल्याला इथे प्रेसिपिटेट मिळतो आणि इथे बघा आता इथे हे AgCl बघा ह्याच्यावरती म्हणजे असं ह्याने फिल्म फॉर्म केलेली आहे, नायट्रोबेन्झिनने फिल्म इथे फॉर्म केलेली आहे. देन आता इथे काय आहे AgNO3 आहे एक्सेस अमाऊंटचा अनकन्झ्युम, म्हणजे काही अमाऊंटचं AgNO3 आहे ते इथे रिॲक्ट झालेलं आहे आणि त्याने प्रेसिपिटेट फॉर्म केलेलं आहे. बट जे रिमेनिंग अमाऊंटचं म्हणजे काय तर एक्सेस अमाऊंटचं जे AgNO3 आहे, कारण वी आर डुईंग हिअर अ बॅक टायट्रेशन, सो वी आर ॲडिंग इट इन दी एक्सेस. सो हे AgNO3 अनकन्झ्युम आहे ते काय होतं तर NH4SCN सोबत रिॲक्ट होत असतं. सो एक वेळ अशी येते की पूर्ण हे AgNO3 हे पूर्णपणे रिॲक्ट होतं आणि त्याच्यानंतर मग जेव्हा आपल्या ब्युरेटमधून आपल्या ह्याच्यामध्ये काय असतं आता AgNO3 ह्याच्यातला पूर्णपणे कन्झ्युम झालेला असतो आणि आपला इंडिकेटर ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतो इंडिकेटर. सो जेव्हा आता आपण टायट्रेशन करायला स्टार्ट करतो म्हणजे ब्युरेटमधून हे जे सोल्युशनचा एक ड्रॉप पडायला स्टार्ट झाली मग त्याच्यासोबत आपला इंडिकेटर जो काही आहे हा इंडिकेटर रिॲक्ट होतो अँड दॅट इंडिकेटर आपला रिॲक्ट झाल्यानंतर आपल्याला हे FeSCN थ्राईस म्हणजे फेरिक अमोनियम सायनेट हा जो रेडिश ब्राऊन कॉम्प्लेक्स आहे हा रेडिश ब्राऊन कॉम्प्लेक्स आपल्याला इथे मिळत असतो. आणि हा बघा हे त्याचं काय आहे रीडिंग आहे, आपण ह्याच्यामधून ॲड करायला सुरुवात केली, हे आपलं रीडिंग आहे. ओके, सो आता परत बघा, आता प्रोसिजर पहिल्यापासून बघा परत जर्नलमध्ये पण जी प्रोसिजर आहे असे प्रोसिजर म्हणजे असे ऑफ अमोनियम क्लोराईड थर्ड प्रोसिजर आहे ती बघा. आपण काय करतो हे आपलं कोनिकल फ्लास्क आहे फर्स्ट वन, त्याच्यामध्ये आपण 0.1 ग्राम अमोनियम क्लोराईड वी आर टेकिंग, देन वी आर डिझॉल्विंग इट इन दी 20 ml डिस्टिल वॉटर, देन हिअर वी आर ॲडिंग ऑल्सो कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड दॅट इज HNO3 वी आर ॲडिंग हिअर टू प्रिव्हेंट दी हायड्रोलिसिस ऑफ दी इंडिकेटर. Then आफ्टर ॲडिंग दिस HNO3 आपण ह्याच्यामध्ये ॲड केलं, देन वी आर ऑल्सो ॲडिंग हिअर 2.5 ml ऑफ नायट्रोबेन्झिन. Then see here we are taken the sample, then AgNO3 we are started to addition, then there will be a formation of the precipitate of AgCl. सिल्वर क्लोराईडचा फर्स्ट काय मिळेल तर प्रेसिपिटेट मिळेल. देन आफ्टर दॅट जेव्हा आपण आता काय करतोय ब्युरेटमधून आपण आपल्या ब्युरेटमध्ये जे सोल्युशन आहे NH4SCN ते जेव्हा आता ॲड करायला सुरुवात करतोय आपण, सो दॅट टाइम वी विल गेट दी प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgSCN. प्रेसिपिटेट आपल्याला मिळतो सिल्वर थायोसायनेटचा प्रेसिपिटेट आपल्याला मिळतो. मीन्स दिस when AgNO3 excess silver nitrate when it is react with ammonium thiocyanate NH4SCN, then we will get the silver thiocyanate AgSCN plus ammonium nitrate that is NH4NO3 आपल्याला इथे मिळतं सिल्वर थायोसायनेट AgSCN. देन सी हिअर अनकन्झ्युम म्हणजे एक्सेस AgNO3 आहे ते इथे रिॲक्ट झाल्यानंतर मग जो आपला इंडिकेटर आहे कोनिकल फ्लास्कमध्ये, सो तो इंडिकेटर आता ह्याच्यासोबत स्टँडर्ड सोल्युशनसोबत रिॲक्ट होतो. सो जेव्हा आपण ब्युरेटमधून NH4SCN म्हणजे अमोनियम थायोसायनेटची ॲडिशन स्टार्ट करतो तेव्हा इंडिकेटरसोबत रिॲक्ट होऊन तिथे आपल्याला FeSCN थ्राईस म्हणजे फेरिक थायोसायनेटचा कॉम्प्लेक्स आहे, रेडिश ब्राऊन कलर कॉम्प्लेक्स आहे, तो आपल्याला तिथे मिळत असतो. सो हे झालं बॅक टायट्रेशन. देन सी नाऊ हिअर इन ब्लँक टायट्रेशनमध्ये आपण काय करत नाही, आपण हे टाकत नाही, आपलं जे सॅम्पल आहे NH4SCN ते आपण इथे टाकत नाही, वी आर नॉट ॲडिंग. सो इथे आपण काय घेतो हिअर वी विल गेट
दिस अमोनियम सिल्वर नायट्रेट AgNO3 आपण ॲड करतो. देन आपण ह्याच्यामधून ब्लँक टायट्रेशन आहे NH4SCN. जेव्हा इथून आपण ॲडिशनला स्टार्ट करतो तेव्हा फर्स्ट आपल्याला मिळतं तर प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCN, प्रेसिपिटेट मिळतो सिल्वर थायोसायनेटचा. देन आफ्टर दॅट आपण काय करतो, इंडिकेटर ॲड करतो. सो अशी वेळ म्हणजे जसं की हे आहे की इंडिकेटर म्हणजे पूर्ण आता AgNO3ची अमाऊंट आहे ही, म्हणजे सिल्वर नायट्रेटची अमाऊंट आहे ही पूर्णपणे ह्याच्यामधून रिॲक्ट झालेली आहे. बट नाव हिअर इंडिकेटर दॅट इज फेरिक अमोनियम सल्फेट. वी आर युझिंग इंडिकेटर हिअर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड iron 3 अमोनियम सल्फेट और फेरिक अलम इंडिकेटर. सी दिस मेंटेन दी ॲसिडिक मीडियम, ॲसिडिक pH फॉर दी सिंथेसिस ऑफ प्रेसिपिटेड. ॲसिडिक मीडियम प्रोव्हाइड करतो आपण इथे सुद्धा प्रोव्हाइड करतो. देन here we will get the reddish brown precipitate of the ferric thiocyanate, ferric FeSCN thrice, ferric thiocyanate precipitate आपल्याला इथे मिळत असतो. सो इंडिकेटर आपला फेरिक अमोनियम सल्फेट when it is react with NH4SCN that is ammonium thiocyanate, then there we will get the precipitate of ferric ammonium फेरिक थायोसायनेट FeSCN थ्राईस. फेरिक थायोसायनेटचा इथे आपल्याला काय मिळत असतो तर प्रेसिपिटेट मिळत असतो. सो हे झालं ब्लँक टायट्रेशन. मग आता आपण काय करणार, आता इथे बघा तुम्ही डिफरन्स तुम्ही इझिली बघू शकताय. हे झालं ब्लँकचं रीडिंग, हे बघा हे झालं ब्लँक. ओके, सो आता ह्याच्यामध्ये जो डिफरन्स राहतो हे बघा, आता हा जो एवढा आहे ना ती अनकन्झ्युम म्हणजे एक्सेस ऑफ दिस अमाऊंट. सो हा डिफरन्स आपण काय करतो तर पुढे आपण कॅल्क्युलेशन्स पार्ट्सला घेत असतो. मीन्स ब्लँक टायट्रेशन मायनस बॅक टायट्रेशन इथे आपण परफॉर्म करत असतो. दॅट इज ब्लँक मायनस बॅक. इथे आपण काय करत असतो तर ब्लँक टायट्रेशन मीन्स ब्लँक मायनस बॅक टायट्रेशन आहे. तर इथे आपण काय करत असतो तर परफॉर्म करत असतो. अँड दिस वी आर टेकिंग दी रीडिंग. अशा प्रकारे आपण त्याचं जे रीडिंग आहे हे घेत असतो. देन फर्स्ट त्याच्यासाठी फर्स्ट आपण स्टँडर्डायझेशन करतो सिल्वर नायट्रेटचं म्हणजे AgNO3चं. then see in your journal, so there is a content of the conical flask. So while standardization of the silver nitrate, we are taking 0.1 gram sodium chloride plus 5 ml distilled water plus 5 ml acetic acid plus 50 ml methanol. Then in your solution in burette, it is the silver nitrate. Then indicator potassium chromate indicator we are using, and end point it is the appearance of red precipitate. So it is for calculation of the normality. Then after standardization of ammonium thiocyanate, so we are taking in content in our conical flask, that is 30 ml silver nitrate, 50 ml distilled water, 2 ml nitric acid. Then solution in burette, it is given solution of ammonium thiocyanate indicator, here ferric ammonium sulfate, and end point it is the appearance of red brown. Then for assay, that is assay of ammonium chloride in this back titration. So in the conical flask we are taking ammonium chloride, distilled water, concentrated nitric acid, nitrobenzene and silver nitrate. Then in the burette we are taking standardized solution of ammonium thiocyanate. Then indicator ferric ammonium sulfate, and end point it is the colorless to reddish brown. It is the indicator here. This is the assay of ammonium chloride by the precipitation or Argentometric titration method. Okay, so while listening this video, keep the journal in front of you. So here we had completed the total all the experiments which are there in your journal. journal मध्ये असलेले एक्सपेरिमेंट्स आहेत सगळे ते आपण काय केलेले आहेत, कंप्लीट केलेले आहेत. ओके, सो thank you so much for
carefully watching this video, and if you have any difficulty then you can ask me any time. So all videos are available on my YouTube channel under the playlist of Practicals of Pharmaceutical Chemistry 1. So you can ask your doubt in the comment section also, or you can ask your doubts to me also. Okay, then all the very best for your exams. Do the study well, listen the all lectures of pharmaceutical chemistry theory as well as practicals very well. Okay, so thank you, happy learning, stay safe.